आके दरबार कर भीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया बेदा, हाल करम के जाल में रही भूगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी तिल रहे सब मन की घानी। भाग जगा मेरा यादिका मिले सदगुरु आए, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाए। ऊंचो से ऊंचा देश है अभय धरती खानी, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मही महिमा सुनाए, विरह अनुराग जगाए के हर पौर पाए। साधु संग कर सार रस मैंने पिया घाय, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नमाए। कर कोई के दे कल रहूं अगर जाए, दर्शन रस नित नित लहो गहे मन तिरकाए। सुरत चरे आकाश में हर शब्द विलास, धाम धाम निरखत चले पवनी जगर वासा। तेरा आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दान, प्रेम भार भरपाल करो फल अमृत पाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा मत रहो नित राधा स्वामी। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दान, प्रेम धार बरपाल करो फल अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा मत रहो नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा मत रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर दूर कर सविनय करो पुकार, साधु संग महि देव तो परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरत पुरुषा आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो महितम सदा आभार। बार बार बन जाओ तन मन और चरण पर, काम क्लेम गाओ मेहर करी जस कृपा कर। धन्य धन्य गुरुदेवा दया से गुर धरी, नित्य करो उत्तम सेवा। अचल भक्ति महिमा प्रभु दीनानाथ। करो अब राखो निकटान, दीन दयाल कृपा निधि आप क्रोध अनुभव तब विद्या। सब प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं बड़ा राधा स्वयं समाता। तुम बिन मोर न दूसरा अब करो दया परत कछो, तुम द्वारे अतिरिक्त क्यों दया करो मेरे साइया। दयो प्रेम पिया दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साइया। दयो प्रेम पिया दुख सुख पशु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात बार बार कर जोर कर
सविनय करो पुकार, साधु संग महि देवन का, परम गुरु दातार, साधु संग महि देवन का, परम गुरु दातार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानमोचनं ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आवरणं यत्तं येन व्यक्तं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यक्तं त्रयं सचराचरं, तत्पदं स्थितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो गुरुदेवं दत्तं नमो गुरुदेवं तव, तत्त्वज्ञानमुपदेशं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु, अदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिनादुष्ट गुरु कर्मदैवतं, गुरुगुणकर्मस्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, दण्डातीतं गगनसदृशं दत्तमष्टादिलक्षणम्, एकं नित्यं निर्गुणं स्वराज्ञी साक्षिभूतं, नामतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। सद्गुरुं सद्गुरुतं नमामि। ইষ্টপ্রিবাসী উপস্থিতি, বিশ্ব শান্তি কামনার্থে আমরা পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের রাতুল চরণে 3 মিনিট নাম ধ্যানের সহিত প্রার্থনা জানাবো। সবাই নাম করুন। নামের সময় হলো। সপ্তম পরম দয়াল ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের অমীয় গ্রন্থ শতানুসরণ থেকে পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত ধীরাজ পাল মহোদয়। প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। যতদিন তোমার শরীর ও মনে ব্যথা লাগে, ততদিন তুমি একটি পিপিলিকারও ব্যথা নিরাকরণের দিকে চেষ্টা রেখো। আর তা যদি না করো, তবে তোমার চাইতে হীন আর কে? তোমার গালে চড় মারলে যদি বলতে পারো কে কাকে মারে, তবে অন্যের বেলায় বলো ভালোই। খবরদার, নিজে যদি না ভাবতে পারো, তবে অন্যের বেলায় বলতে যেও না। যদি নিজের কষ্টের বেলায় সংসারে সাজো, অন্যের বেলায় ব্রহ্মজ্ঞানী সাজো না, বরং নিজের দুঃখের বেলায় ব্রহ্মজ্ঞানী সাজো আর অন্যের বেলায় সংসারে সাজো। এমন ভেলো ভালো। যদি মানুষ হও তো নিজের দুঃখে হাসো আর পরের দুঃখে কাঁদো। নিজের মৃত্যু যদি অপছন্দ করো, তবে কখনো কাউকে মরো বলো না। শান্তি শান্তি শান্তি। মেজদা, আপনাদের সঙ্গে কি নারীর নীতি গ্রন্থ আছে? আছে। ইষ্টপ্রিবাসী উপস্থিতি, এবারে পরম দয়ালের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে পাঠ করবেন পূর্ণতা পাল চৌধুরী, কানাডা থেকে।
জয়গুরু শ্রী ঠাকুর নারায়ণীতে গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করেছি। সুসন্তান জনমে তোমার নিষ্ঠা, অনুরক্তি ভাব ও ভক্তিতে অনুরঞ্জিত হইয়া তোমার স্বামীকে সৎ ও সুস্থভাবে উদ্দীপ্ত করিয়া যখনই তোমাতে আনত করাইবে, সেই হইতেছে প্রকৃষ্ট লক্ষণ। সে যে তুমি সৎ, সুস্থ ও দীপ্তমান সন্তানের জননী হইবে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে সুসন্তান লাভার যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া কর্মার্থের উদ্দেশ্য হইল এই। জয়গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু পাঠ শেষ হলো। এখন আমরা সঙ্গীতে চলে যাব। প্রথমে সঙ্গীত পরিচালনা করার জন্য শম্পা মামনিকে আহ্বান করছি। সবাইকে জয়গুরু। আমি বাড়িতে আছি, তো হয়তো অনেক সময় নেটওয়ার্ক প্রবলেম করতে পারে, সেই জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। যদি সুখ শান্তি পেতে চাও, সৎগুরুর দীক্ষা নাও, মানব জনম সার্থক তোমার হবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। যদি সুখ শান্তি পেতে চাও, মানব সার্থক তোমার হবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া সদ্গুরুর চরণ, যুগে যুগে আসেন তিনি পরম ব্রহ্ম নারায়ণ। জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়া সদ্গুরুর চরণ, যুগে যুগে আসেন তিনি পরম ব্রহ্ম নারায়ণ। সময় থাকতে দীক্ষা নাও, মহাতীর্থ দেওঘর যাও। সময় থাকতে দীক্ষা নাও, মহাতীর্থ দেওঘর যাও। মনের যত ময়লা দূর হবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন পাবে। অহংকারের মতো ভাবে জীবন বেলা চলে গেলে, ডাকবি তারে কবে। অহংকারের মতো পড়ে ভাবে জীবন বেলা চলে গেলে, ডাকবি তারে কবে। টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি সব কিছুই রইবে পড়ে। টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি সব কিছুই রইবে পড়ে। ভবে আশায় অকারণে হবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। ভাই রে, সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে। লীলাময় লীলা করে হিমায়ত পরে, লক্ষ নর
রে পাগল তোমার গানের সুরে লীলাময় করে মায়েতে পড়ে লক্ষণ রে পাগল তোমার গানের সুরে জনমের সাথ শোনো একটি ফরিয়াদ জনমের সাথ শোনো একটি ফরিয়াদ নিদান কালে দয়া করো মোরে ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে দেশে বিদেশে হতে কত কষ্ট করে ও সারে দেশে বিদেশ হতে কত কষ্ট করে আসে তারা একটু শান্তির তরে তোমাকে করলে দর্শন পালায় দূরে সমান মরণ তোমাকে করলে দর্শন পালায় দূরে এমন শান্তি কোথায় আছে ভাবে ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে যদি সুখ শান্তি পেতে চাও সদ্গুরুর দেখানা সুখ শান্তি পেতে চাও সদ্গুরু দেখানা মানব জনম সার্থক তোমার হবে ভাই রে সত্য সুন্দর জীবন তুমি পাবে ভাই রে পাবে ভাই রে তুমি পাবে জয় গুরু জয়গুরু। অনেক ধন্যবাদ মামনিকে অনেক সুন্দর সঙ্গীত উপস্থাপন করার জন্য। এবারে পরম দয়ালের আতুল চরণে সঙ্গীত নিবেদন করবেন শ্রদ্ধেয় গুরুপ্রতা শ্রীযুক্ত পলাশ পাল চৌধুরী, কানাডা থেকে। জয়গুরু। আজকে একটা ইচ্ছে ছিল, প্রথমে ইচ্ছের কথাটা বলি। ধীরাজ দা যেহেতু উপস্থিত আছেন, সুজিত দা উপস্থিত আছেন, এখন থেকে সব সময় ধীরাজ দাকে পাবো প্রতি সপ্তাহে, কারণ হচ্ছে নতুন মোবাইল যেহেতু কিনে ফেলেছেন। আহ তো দুজনের কাছ থেকে দুইটা গান শুনবো। আমার পরে আমি দুজনের কাছে এই অনুরোধটা রাখছি। জয় গুরু। ভুল ত্রুটি হবে আমার, আমি সবাই ক্ষমা করবেন। ভব সাগর তাহারন কারণ হে, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। ভব সাগর তাহারন কারণ হে, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে। শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীহীন জনে। হৃদি কন্দর তাহামস ভাস কর হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে। হৃদি কন্দর তাহামস
ভাস্কর হে তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি, শঙ্কর হে পরব্রহ্ম পরাৎ পর বেদ ভনে, পরব্রহ্ম পরাৎ পর বেদ ভনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, মনবারণ শাসন অঙ্কুশ হে নরত্রাণ তোরে হরি চাক্ষুষ হে, মনবারণ শাসন অঙ্কুশ হে নরত্রাণ তোরে হরি চাক্ষুষ হে, গুণগান পরায়ণ দেব গণে, গুণগান পরায়ণ দেব গণে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, গুরুদেব দয়া করো দীন জনে, কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কাহার কহে, মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে সুখ শান্তি বরা ভয় দাহায়ক হে, রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে সুখ শান্তি বরা ভয় দাহায়ক হে, ত্রয়তাপ হরে হে তব নাম গুণে, ত্রয়তাপ হরে হে তব নাম গুণে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, অভিমান প্রভাব বিমর্দক হে গতিহীন জনে তুমি রহস্য কহে, অভিমান প্রভাব বিমর্দক হে গতিহীন জনে তুমি রহস্য কহে, চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, তব নাম সদা শুভ সাধক হে পতিতাহত মধ মানব পাহাবক হে, তব নাম সদা শুভ সাধক হে পতিতাধম মানব পাহাবক হে, মহিমা তব গুচর সুহুদ্ধ মনে, মহিমা তব গুচর সুহুদ্ধ মনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে ভবরোগ বিকার বিনাশ কহে, জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে ভবরোগ বিকার বিনাশ কহে, মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, মন যেন রহে তব শ্রীচরণে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে, গুরুদেব দয়া কর দীন জনে,
গুরুদেব দয়া করো দীন জনে। জয় গুরু। অসংখ্য ধন্যবাদ। অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে গানের সঙ্গে মিশে গিয়ে খুব সুন্দরভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্রদ্ধেয় গুরুপ্রাতা। আমরা এবারে আলোচনা পর্বে চলে যাই। মেজদা, দাদামণি তো সঙ্গীত পরিবেশন না করার জন্য এখন আমি অনুরোধ করছি সুজিত দাদাকে একটা গান করার জন্য। জয় গুরু। আমার প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি, তাকেন না তো। আমার প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি, তাকেন না তো। মানুষ হয়ে লোক সমাজে, মানুষ হয়ে লোক সমাজে করেন লীলা অবিরত। আমার প্রাণের মানুষে যে জন লুকিয়ে তিনি, তাকেন না তো। চলনটি তার বড়ই যে সুন্দর, ছন্দে তালে জাগে প্রাণে ভালোবাসার জ্বর। চলনটি তার বড়ই যে সুন্দর, ছন্দে তালে জাগে প্রাণে ভালোবাসার জ্বর। ও তার অবাধ চলায় ছন্দ মনোহর। আর ও তার চলন বলন মোহন রূপে ভক্ত সেবক শত, নিত্য তারই পথের দোলায় করছে মাথা নত। ও তার চলন বলন মোহন রূপে ভক্ত সেবক শত, নিত্য তারই পথের দোলায় করছে মাথা নত। আমার প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি, তাকেন না তো। ওই জাগে তার অরুণ আখি, তারার মাঝে আলোর নাচন। আর সকল কথায় প্রেমের মাতন। ওই জাগে তার অরুণ আখির, তারার মাঝে আলোর নাচন। আর সকল কথায় প্রেমেরই মাতন। প্রাণ কারা তার সেবা যতন, প্রীতির সাধন, তার মুখ স্পন্দন। তার অলোক লীলা যত, হিরায় জাগায় স্বস্তি শান্তি মুক্তি অবিরত। তার অলোক লীলা যত, হিয়ায় জাগায় স্বস্তি শান্তি মুক্তি অবিরত। আমার প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি, তাকেন না তো। মানুষ হয়ে লোক সমাজে, মানুষ হয়ে লোক সমাজে করেন লীলা অবিরত।
নেই শেখের হৃদয়টারে প্রাণের পরশ দিয়ে দন্ন করেন অবাধ প্রীতির সুধা ছড়িয়ে। নেই শেখের হৃদয়টারে প্রাণের পরশ দিয়ে দন্ন করেন অবাধ প্রীতি সুধা ছড়িয়ে। আর সেবার সুযোগ দিয়ে ওই নেচে গেয়ে আসছে দেয়ে বক্ত সুজন কত তার তথায় দন্ন হবে মরণ হবে নত। ওই নেচে গেয়ে আসছে দেয়ে বক্ত সুজন কত কৃতার্থতায় দন্ন হবে মরণ হবে নত। আমার প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি থাকেন না তো। মানুষ হয়ে লোক সমাজে করেন লীলা অবিরত। আমার প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি থাকেন না তো। আমার প্রাণের মানুষ যে জন লুকিয়ে তিনি থাকেন না তো। জয়গুরু। ইষ্ট কৃপাসু উপস্থিতি, আমরা জয়গুরু, অত্যন্ত অত্যন্ত মন দিয়ে ঠাকুরের কথাগুলো শুনলাম, গানের কথাগুলো। আমরা আমাদের এখানের ওয়েদারটাও খুব খারাপ, সেই সাথে আমাদের দেশের যে অবস্থান সেটাও খুব ভালো না। আর আমাদের খুব ঘরে ফিরতে হবে। আমরা অনুষ্ঠানটা একটু আহ সংক্ষেপে শেষ করে ফেলি 9:30টার ভিতরে। আমাদের গত সপ্তাহের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল কামিনী কাঞ্চন থেকে কামিনী কাঞ্চন থেকে কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হয়ে পড়েন। কামিনী থেকে কাম বাদ দিলে ইনি মা হয়ে পড়েন। এরপরে কথাটা হইলো মা মাই কামিনী নয় খুব, মার শেষে গি দিয়ে বাবলে সর্বনাশ। তো উক্ত বিষয়বস্তু এবং ইষ্ট প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনা হবে। প্রথমে আলোচনা করার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা শ্রীযুক্ত পলাশ পাল চৌধুরী মহোদয়কে। জয় গুরু। জয়গুরু। আমার চলার পথে সারথি পরম পিতার রাতুল চরণে শত কোটি প্রণাম। জগৎ জন্য শ্রী বড় মা সৎসঙ্গের প্রধান আচার্যের বর্তা বর্তমানের দাদা গুরু পরিবারের সকলের জন্য শত কোটি প্রণাম। ঐতিহ্যকর অনলাইন অধিবেশনে উপস্থিত দাদা ও মায়েরা, ঋত্বিক দাদা, সত্যমের ব্রদারি কর্মী, সবাইকে রাগান্বিত জয়গুরু। আজকের যে আলোচনার বিষয়, কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই তিনি মা হয়ে গেলেন, মা হয়ে পড়লেন। কি জানে, কামিনী কামিনী থেকে কাম বাদ দিলেই ইনি মা হয়ে পড়েন। তো আমাদের ধ্বংসের দুইটা রাস্তা, একটা হচ্ছে কামিনী আর একটা হচ্ছে লোভ। লোভ, লোভে আসক্ত হওয়া আর কামিনীতে আসক্ত হওয়া। তো
আমরা যদি লোভটাকে সংবরণ করতে পারি আর কাম ভাব থেকে দূরে থাকতে পারি, তবেই আমাদের শরীর ভালো থাকবে। শরীর ভালো থাকবে, মন ভালো থাকবে, শারীরিকভাবে আমরা সুস্থ থাকবো এবং আমরা পথভ্রষ্ট হব না। পথভ্রষ্ট যদি আমাদেরকে না হতে হয়, তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে? ভালো পথে যদি চলতে হয়, তাহলে আমাদেরকে গুরু ধরে চলতে হবে। গুরু যদি আমরা না ধরি, গুরুকে আহ, আমরা যে আমরা মানুষ, আমরা বিভিন্ন মতবাদে থাকতে পারি। আমার মত একটা হতে পারে, সুচিন্তার মত একটা হতে পারে, শম্পা মামুনির মত একটা হতে পারে। আমার কথা হচ্ছে, আমাদের বহু মত সমস্যা নাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন যত মত তত পথ। কিন্তু আমরা যে পথেই চলি, আমরা যেন গুরুর দীক্ষা অথবা গুরুকে গ্রহণ করা থেকে দূরে না থাকি। গুরুকে গ্রহণ করে তার নির্ধারিত পথ চলায় যেন আমরা পথ চলি, তবে আমরা আমাদের বাঁচার বাচ্চা আমাদের বাঁচতে হলে, সুস্থভাবে বাঁচতে হলে, আমাদেরকে আমাদের ব্রেন সেলটাকে যদি সুস্থভাবে রাখতে হয়, তাহলে আমাদেরকে প্রথমেই কাম ভাব থেকে দূরে রাখতে হবে। ইচ্ছা করলেই এত সহজ কিছু না। আবার ওয়াট মানে লোভের লোভের আসক্তি থেকে দূরে রাখতে হবে। ইচ্ছা করলেই সহজ কিছু না। আবার অত্যন্ত সহজ কিছু, অথবা অত্যন্ত আহ, মানে অত্যন্ত সহজ কাজ এটা, যদি আমরা গুরুকে ধরে চলি, গুরুকে গ্রহণ করে চলি, তবে আমরা এটা এই এই পথে আমরা আর যেতে পারবো না। গুরুর আহ, আশীর্বাদে, গুরুর নির্দেশ মতো চলায় আমরা আর ওইসব দিকে যেতে পারবো না। আমার সারাংশটা এটি হচ্ছে যে আমরা যে কোনো ভাবে গুরুকে ধরে চলবো, এবং তাকে ধরে চললেই আমরা কামভাব থেকে দূরে থাকবো এবং লোভের আসক্তি থেকে দূরে থাকবো, তবেই আমরা ভালো থাকবো। সবাইকে জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। জয়গুরু। খুব সুন্দর ইষ্ট প্রসঙ্গ হয়েছে, দাদাকে অনেক ধন্যবাদ। এবারে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন উক্ত বিষয়বস্তুর উপরে শ্রীযুক্ত ধীরাজ পাল মহোদয়, শাস্তা থেকে। আমার জীবন প্রতি সারথী পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের রাতুল চরণে আমার প্রণাম। প্রণাম জানাই জগৎ জননী স্মৃতি বর্মা। প্রণাম জানাই পরম পূজ্যপাদ স্মৃতি বর্দা। প্রণাম জানাই আচার্যদেব স্মৃতি দাদার এবং গুরু পরিবারের সকলের চরণে। উপস্থিত ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মায়েরা, সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। আসলে সত্যি কথা বলতে, আমরা এমন একটা চরম পর্যায়ে আছি, বিশেষ করে বাংলাদেশের অবস্থানটা নিয়ে আমি বলবো, আপনারা সবাই অবগত আছেন, আমরা কিন্তু খুব খারাপ অবস্থানে আছি। আপনারা সবাই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবেন আমাদের দেশটা যেন সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। দেশের এই অবস্থান থেকে যেন আমরা ত্রাণ পেতে পারি, রক্ষা পেতে পারি। পরম দয়ালের চরণে প্রার্থনা জানাবেন সবাই। আর আজকের আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর পলাশদা চমৎকার আলোচনা করেছেন। তদুপরি একটু বলতে হয়, যেহেতু নামটা ঘোষণা হয়েছে, কামিনী থেকে কাম বাদ দিলে ইনি মা হয়ে পড়েন। বিষ অমৃত হয়ে গেল, আর মা মাই, কামিনী নয় কো। ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, কামিনী কাঞ্চন থেকে তফাৎ তফাৎ, খুব তফাৎ থাকো। কামটা এমন একটা জিনিস, এটাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। এগুলো তো আমরা আসলে জানি। আমরা ষড়রিপু আমাদের মধ্যে আছে, 6টি রিপু আমাদের মধ্যে আছে বিরাজমান। এই রিপুগুলোরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু সময় উপযোগী
ব্যবহার করতে হয়। ঠাকুর বলেন প্রত্যেক মেয়ে জগৎজননী, প্রত্যেক মেয়েই নিজের মায়ের ভিন্ন রূপ এমন তোর ভাবতে হয়। তোমার হৃদয়ে যদি মাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত না হয়, স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন না করা ভালো, মুখ দর্শন না করা ভালো। তাহলে প্রত্যেক মেয়েকে নিজের মায়ের মতো ভাবতে হবে। আর যখন আমার স্ত্রীকেও, ঠাকুর এক জায়গায় বলছে নিজে, এমনকি নিজের স্ত্রীকেও মায়ের মতো ভাবতে হয়। যখন সহবাস করব তখন স্বামী স্ত্রী, আর বাকি সময়টুকু স্ত্রীকেও নিজের মায়ের মতো ভাবতে হয়। দেখেন ছোট্ট দাদা ও মায়েরা, আমরা কি আদৌ এগুলো চিন্তা করি? ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র সব বলে গিয়েছে, এই দেশের কথা, সমাজের কথা, গৃহের কথা, ব্যক্তির কথা, দম্পতির কথা, সমাজ, রাষ্ট্র সব বলে গিয়েছে। ঠাকুর বললেন রাজশক্তি হাতে পেয়েও সতের পীড়ক যারাই হয়, দেশকে মারে, নিজেও মরে, রাষ্ট্রে আনে তারাই ক্ষয়। তা আমরা কামিনী থেকে দূরে থাকবো, যখন প্রয়োজন তখন এগুলো ব্যবহার করব। ওই যে ঠাকুর বলছেন মানুষ আপন টাকা যত মানুষ মানুষ কর। রামকৃষ্ণদেব বলছেন কামিনী কাঞ্চন থেকে তফাৎ থাকার কথা। ঠাকুর বলছেন কামিনী কাঞ্চন নয় কো দূষিত, যদি প্রশ্ন সত্য হয়। কামিনীরও প্রয়োজন আছে, কাঞ্চনেরও প্রয়োজন আছে। সৎভাবে এগুলো উপার্জন করতে হবে এবং সৎভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, ব্যয় করতে হবে। আমি এটুকুই বুঝি। দাদা মায়েরা, আজকে পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বড়দার 31তম মহাপ্রয়াণ তিথি। বরদা সম্বন্ধে আমরা অনেকে অবগত আছি, সৎসঙ্গের প্রাণ পুরুষ ছিলেন। ঠাকুর এক জায়গায় বললেন বড় কোকা আমার পুরোজাত সন্তান বটে, কিন্তু সে আমার কৃষ্টিজাত সন্তানও। বরদাই ছিলেন পরম দয়ালের পরম ভক্ত। এই প্রসঙ্গে অনেক বাস্তব ঘটনা আছে। একদিন ঠাকুর অনেক বিজ্ঞ গুরু ভাইদের নিয়ে বসে কথোপকথন করছেন। হঠাৎ করে ঠাকুর বললেন, এই বলেন তো এতগুলি গ্রন্থ এবং এতগুলি বাণী আমি কার জন্য রেখেছি? সবাই বললেন ঠাকুর এগুলো তো মানুষের জন্য রেখেছি। ঠাকুর বললেন তাই নাকি? বলেন বড় কোকাকে ডাকতো। বড় কোকা মানে বর্দা। বর্দা আসছে বলেন ঠাকুর। বলেন বড় কোকা, এতগুলি গ্রন্থ এবং এতগুলি বাণী আমি কার জন্য রেখেছি? বর্দা বলেন আজ্ঞা আমার জন্য। সদ্য দাদা মায়েরা, হনুমানজি যেমন রাম ভক্ত ছিলেন, ঠিক এর থেকে আরো বেশি বর্দা ঠাকুর ভক্ত ছিলেন। ঠাকুরের যখন যা প্রয়োজন বর্দা সব সময় অপেক্ষা করতেন কখন ঠাকুর আমাকে কি উপদেশ দেবেন, আমাকে পালন করতে হবে। সেই জন্য বর্দা সর্বক্ষণ রেডি থাকতেন। আরেকটা ঘটনা মনে পড়ছে, বর্দা সম্বন্ধে আসলে অনেক কথা আছে, আজকে সময়ও বেশি নেই আর ওয়েদারটাও বেশি ভালো না। তারপর আরেকটা কথা বলে আমি আমার কথা শেষ করব। এক বুড়া মা ঠাকুরের জন্য একটি ধুতি নিয়েছেন, ঠাকুরের ব্যবহারের জন্য উনি দেবেন। গরিব মানুষ তো খুব কম দামি ধুতি নিয়েছেন। এখন এই মা গিয়ে দেখলেন ঠাকুর বাড়িতে ঠাকুরের জন্য মানুষ অনেক দামি দামি কাপড় চোপড় নিচ্ছেন। এই কেউ স্বর্ণ নিচ্ছে, কেউ কাপড় নিচ্ছেন, কেউ পাঞ্জাবি, মানে যার যেটা মন চায়। এগুলো দেখে ওই মা ওই যে ধুতিটা কি করলেন, এই কুশের ভিতরে লুকিয়ে রেখে দিয়েছেন। এটা আর উনি বের করছেন। ওদিকে ঠাকুর স্নানের সময় হয়ে গেছে, ঠাকুর স্নান সেরে কাপড় পরবেন, কাপড় নিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠাকুরের কাপড়টা গ্রহণ করছেন না, এটা পরছেন না। এমনি করে অনেকগুলি ধুতি ঠাকুরের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ঠাকুরের যে সবাই ছিলেন, কিন্তু ঠাকুর কোনোটাই ব্যবহার করছেন না। এমন অবস্থা থেকে ওই যে সাবাই দাদা উনি বর্দাকে ডাকলেন। বর্দা, এই ঠাকুর তো কাপড় পরছেন না, ব্যাপারটা তো আমরা বুঝতে পারছি না। ঠাকুর বললেন মাইকে ঘোষণা করে দেন সমগ্র দেওঘরে সবাই সমস্ত ভক্তদেরকে জানিয়ে দেন
ঠাকুরের জন্য কে কাপড় এনেছেন? যে কাপড়টা ঠাকুর আজকে পরবেন এই কাপড়টা এখনো ঠাকুরের কাছে এসে পৌঁছায়নি। ঘোষণা দেওয়ার পরে বৃদ্ধ মা এই কাপড়টা বের করছে না, একেবারে ছোট দুটি তো, কম পয়সার দুটি, এটা ঠাকুরের হবে না, এই জন্য উনি এটা বেরই করছেন না। তারপর সমস্ত কর্মীদেরকে বর্দা নির্দেশ দিলেন, একজন একজন করে দেখেন কার কাছে কাপড় আছে। এই কর্মীরা দেখতে 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 পেলো এই বুড়া মায়ের কাছে একটা ধুতি আছে। বললে তাড়াতাড়ি দিন, আপনার কাপড়ের জন্য ঠাকুর অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ যাবত, ঠাকুরের তো কষ্ট হচ্ছে। এই কাপড়টা বর্দা ঠাকুরের কাছে নিয়ে গেলেন, বলে লাগিয়ে, ঠাকুর আপনার জন্য বুড়া মা কাপড়টা এনেছে। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে কাপড়টা পরলেন। এমনি এমনই মহান ভক্ত ছিলেন পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা। আজকে বর্দার 31তম তিরোধান তিথিতে ঠাকুরের আতুল চরণে প্রার্থনা করি, বর্দার যে নির্দেশগুলো আমাদেরকে দিয়েছেন, ঠাকুরের নির্দেশই বর্দা দিয়েছেন, এগুলো যেন আমরা পালন করে চলতে পারি। সবার কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ থাকলো। আলোচনা লম্বা করছি না। কামিনী কাঞ্চন সম্বন্ধে অনেক কথা আছে দাদা, এগুলো কিন্তু আমাদের মানতে হবে, নতুবা কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি কিন্তু আমাদের ছাড়বে না। পরিস্থিতি কিন্তু আমাদের মোকাবেলা করে যেতে হবে। দেখেন, একটার পর একটা শুরু হয়েছে। এই করোনা মোকাবেলা করেছি, বন্যা মোকাবেলা করেছি, এখন দেশের আর একটা পরিস্থিতি শুরু হয়েছে। এগুলো কিন্তু আমাদের, এগুলি থেকে যদি রক্ষা পেতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ইষ্ট নির্দেশ মানা ছাড়া আর কোনো পথ আছে বলে আমার মনে হয় না। গতকালকে সাপ্তাহিক সৎসঙ্গ ছিল মন্দিরে, এক দাদা বললেন দেশের যে অবস্থা, এগুলো থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য ঠাকুরের কাছে সবাই প্রার্থনা করবেন। পরবর্তীতে আমি বললাম, দাদা ঠাকুরের তো বলা আছে ইষ্ট, যতই আসুক আপদ বিপদ যেমন হোক প্রাণ, ইষ্টভৃতি আনে আনে সবার পরিত্রাণ। এটা কিন্তু আমরা জানি, তারপরেও দেখেন আমরা কজন সময় উপযোগী আমরা ইষ্টভৃতি করি। আমি নিজেই সময় মতো করতে পারি না, আমি এ ব্যাপারে কি বলবো? আমার তো বলারই কোনো অধিকার নেই। তারপরও প্রসঙ্গক্রমে বলছি, সবার মঙ্গল যেন হয় এই জন্য বলছি, যথাসময় ইষ্টবৃত্তি করতে হবে, যথাসময় নাম ধ্যান করতে হবে, ইষ্টবৃত্তি 30 দিনে পাঠাতে হবে, আর ইষ্ট কাজ করতে হবে। যেমন এখন আমাদের সম্মুখে আমাদের শ্রীমন্দির কাজ, শ্রীমন্দিরের কাজ কিন্তু শুরু হয়েছে আবার, অনেকে অবগত আছেন কিনা আমি জানি না। শ্রীমন্দিরের কাজ শুরু হয়েছে, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি খুব দ্রুত মন্দিরটা যেন আমরা কমপ্লিট করতে পারি। সেই ব্যাপারে একটা ঘটনা আমার মনে পড়ছে, এটা বলতে খুব ইচ্ছে করছে। এক দাদা প্যারালাইজ রুগী, ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন, অনেক ডাক্তার দেখিয়েছেন, সর্বশেষ যে ডাক্তারের কাছে তিনি গিয়েছিলেন, ডাক্তার বললেন যে আপনার সুস্থ হওয়ার কোনো উপায় নেই, আপনি বাড়িতে চলে গিয়ে রেস্টে থাকেন, যতদিন বাঁচেন এমনিতেই বেঁচে থাকবেন, আপনার আর কোনো চিকিৎসা নেই। তারপর ওই দাদাটি গেলেন ঠাকুর বাড়ি, তখন বর্দা ছিলেন, বর্দার কাছে গিয়ে নিবেদন করলেন। বর্দা বললেন মন্দিরের কাজে লেগে যান, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। বিশ্বাস করার মতো না, তারপরও বিশ্বাস করতে হয়, বাস্তব ঘটনা তো। ওই দাদা মন্দিরে কাজ করতে 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 উনি এক সময় সুস্থ হয়ে গেলেন। তখন কিছুদিন পরে দৈবক্রমে ও ডাক্তারের সঙ্গে আবার ওই দাদাটির কোনো একটি জায়গায় দেখা হয়েছে। ডাক্তার তো ওনাকে দেখে অবাক। ডাক্তার বললেন এই যে মশাই, এই যে মশাই, একটু দাঁড়ান। বললেন যে আপনি তো আমার কাছে আহ, কিছুদিন আগে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন তাই না? বললেন, হ্যাঁ গিয়েছিলাম তো, আপনি তো বলছিলেন আমি আর সুস্থ হব না। বললেন এটা কি করে হলো? ডাক্তারবাবু বললেন যে এটা কি করে হলো? বললেন যে আমি আমার ঠাকুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, আমার ঠাকুরের ছেলে বড়দা বলেছেন মন্দিরের কাজে লেগে যান, সুস্থ হয়ে যাবেন। এই মন্দিরের কাজ করতে করতে, মানুষের কাছে যেতে 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 যেতে, মন্দিরের কাজ করতে করতে আমি ঠাকুরের দ্বারা সুস্থ হয়ে গেছি। ডাক্তারবাবু বললেন এটা কি সম্ভব? এটা এরকম কি হয়? বললেন হয়তো, আমার তো হয়েছে। গুরুভাইটি বলে আমার তো হয়েছে ঠাকুরের দয়ায়, হয় না কেন, হয়তো। সদ্য দাদা মায়েরা আসুন, আমাদের এখন সময় কাজ করার,
আমরা প্রত্যেকেই যার যে অবস্থান থেকে আমরা যে অবস্থানে আছি এই অবস্থান থেকে আমরা যথাসাধ্য মন্দিরে অর্ঘ কালেকশন করি, মন্দিরের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি, তবে আমাদের মন্দির কমপ্লিট হয়ে যাবে আমার বিশ্বাস। আমি সবার কাছে বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি, আসুন আমরা সকলেই মিলে শাস্তা সৎসঙ্গের শ্রী মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ করে আমাদের নিজেদের জীবনকে ধন্য করে তুলি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে জয় গুরু। জয়গুরু। ইষ্টপ্রিবাসী পলাশদা, উপস্থিতি আবারও পলাশদা, জয়গুরু। বৃন্দ গোবিন্দ বলরি, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি, সাররে মন কাপড় চাতুরি, বদনে বলো হরি হরি, হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম কারণে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে, হারে মন ভবের আশা, অজপানামে কররে, রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লাই, দয়াল নিরে সদা ভাসুরি, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল, রাধে গোবিন্দ 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 বলে ক্ষমা করি, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে, কারোরে মন কাপড় চাতুরি, বদনে বল হরি বল, 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 হরি হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মূল ধর্ম, অধর্ম কর্ম সারুরি, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি, সারুরি মন হবের আশা, জপানামে কররে নেশা, রাধা বল, 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লাই, নয়ন নিরে সদা আসুরি, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা করি, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে। এ ভাই, তোমার একটা দোকান না আছে, আমার একটা সাউন্ড হয় না। বন্ধে পুরুষোত্তমম, বন্ধে পুরুষোত্তমম, বন্দে বন্ধে পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম। যুগবতার পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, জয় জয় যুগবতার পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, জয় যুগবতার পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি, জয় পরমাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি, জয় পরমাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি, জয় পরমাধ্যা জয় জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি, জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি, জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি, জয় পরম জয় পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি, জয় শ্রী শ্রী আচার্য দেব কি, শ্রী জয় শ্রী আচার্য জয় দেব কি, জয় শ্রী আচার্য দেব কি, জয় সৎসঙ্গ জয় কি, জয় সৎসঙ্গ জয় কি, বন্ধে জয় আর্য বৃত্তিম, বন্দে আর্য।
বন্দে ওং মাতৃবর্গাং এবং মাত্র বন্দে ওং কৃষ্টি দেবতম বন্দে ওং স্বস্তি দেবতম এবং বন্দে শ্রী শ্রী ঠাকুর সনাতন কুলচন্দ্র বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম প্রেমল বৈশিষ্ট্য পালি জগবতার পরম প্রেম শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র জি কি জয়। সবাই প্রণাম করুন। জয় গুরু। আমাদের আগামী জয় গুরু। শনিবার রাত্র 8টা 30 মিনিটে আবার আমরা একসঙ্গে মিলিত হব। আহ, তো আগামী শনিবার আমাদের অনলাইন অধিবেশন আলোচনার বিষয় আমি বলছি। সত্যানুসরণ গ্রন্থের একটা লাইন, যত পারো সেবা করো, কিন্তু সাবধান সেবা নিতে যেন ইচ্ছে না হয়। যত পারো সেবা করো, কিন্তু সাবধান সেবা নিতে যেন ইচ্ছে না হয়। উত্তর বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। আগামী শনিবার রাত্র 8টা 30 মিনিটে আবার আমরা মিলিত হব। সৎসঙ্গ শাসনা জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে অনুরোধ করছি, আসুন আমরা সবাই একসঙ্গে অনলাইন অধিবেশনে যোগদান করি, অনলাইন অধিবেশনটাকে সুন্দর এবং সাফল্যমণ্ডিত করে তুলি, এবং সবাই ভালো। আর আমরা ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করি সবাই যেন আমরা ভালো থাকি। দেশের এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে দেশের জনগণ তথা আমরা সবাই যেন অতি সম্ভাবী একটা সুন্দর পরিবেশে আসতে পারি, ঠাকুরের চরণে এই প্রার্থনা রাখি। এবং সবাইকে পুনরায় জয় গুরু জানিয়ে আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু।